सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। हाउ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कबन अबोल। बहुत जन्म बिछे थे माधो, ए जन्म तुम्हारी लिखे। कह रविदास आस लग जीव्यो, चिर पयो दर्शन देखे। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते न दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिलन को, आनंद किहो ना जाए। कंच टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच, देशां विच विदेशां विच जिथे जिथे भी कंच टीवी टैलीकास्ट हो रहा है, सारे ही दर्शकगण नूं, रिस्पैक्टड व्यूअर्स नूं, साध संगत जी आप सब नूं दास वल्लों जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी। अज दा ये स्पैशल शो आप जी दे समक्ष लैके हाज़र हाँ। जिस तरह आप सब जानते हो कि कंची टीवी 24 आवर्स होए नूं एग्जैक्टली 6 साल हो चुके हैं और 7वां साल शुरू हो चुका है। और कांची टीवी 6वीं वरेगंढ यानी कि 6 साल पूरे होने तो बाद जो वरेगंढ है, वो जो ओपनिंग सेरेमनी फंक्शन है, वो 20 अगस्त 2023 दिन एतवार यानी कमिंग संडे, उस दिन बहुत ही धूमधाम श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र ओट आसरा लैके जब कि सवेर तो ही अमृत बाणी के जाप आरंभ होंगे और 11:30 बजे के करीब भोग पाया जाएगा। और उस तो बाद कथा कीर्तन विचारा होंगियां, बुलारे आउणगे और जो भी कंची टीवी बारे या गुरबाणी दे विचों शब्द लैके संगतां नूं निहाल करनगे। और आप सब नूं असीं बेनती करते हैं कि ऐतवार नूं कंची टीवी पहुँचण की कृपालता करनी जी। और इस पावन मौके ते जो सब तो महान जो गल हो रही है कि इस पावन मौके ते गद्दी नशीन 108 संत निरंजन दास महाराज जी, जो कि सतगुरु रविदास जन्म स्थान चैरिटेबल ट्रस्ट कंची बनारस यूपी दे चेयरमैन भी हैं, क्योंकि उन्होंने सरप्रस्ती दे विच ही वो मंदिर के सारे कार्य संपूर्ण किए जाते हैं। और उन्होंने जो हुक्मनामे उत्थों जारी होंगे हैं और वो महापुरुष भी अपने पावन ते पवित्र चरण कंची टीवी स्टूडियो पा रहे हैं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि गद्दी नशीन 108 संत निरंजन दास महाराज जी, उन्होंने वजीर यानी संत 108 संत मनदीप दास जी और देवेंद्र दास जी इंडिया तो काफ़ी दिनों के आए और पूरे यूके दे विच भ्रमण कर रहे हैं और हर टाउन दे विच शहरों दे विच जाके संगतां नूं दर्शन दीदारे दे रहे हैं। सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृत बाणी का गुणगान कर रहे हैं और संगतां उन्होंने दर्शन करके निहाल हो रही हैं। क्योंकि संत जन सिर्फ हार्ड और मास का एक स्वरूप नहीं होंगे, क्योंकि संत जनां दे रोम रोम दे विच गुरबाणी बसी हुई होंदी है। इस करके उन्होंने छू के, उन्होंने चरण छू के मन नूं शांति मिलती है और एक मन दे विच भाव जगते हैं। और जिस तरह पिछले काफ़ी दिनों तो अमृत बाणी रविदासिया कम्यूनिटी सेंटर बर्मिंघम, जो कि हरबंस शौंकी जी, जो कि साडे कौम के रविदासिया समाज के एक सरमौर अणथक योद्धा कह सकते हैं, उन्होंने एक इतिहासकार कह सकते हैं, एक बहुत ही महान इतिहासिक पारखू भी कह सकते हैं। और गुरबाणी उन्होंने रोम रोम दे विच रची हुई है। वो अपना जो मैनेजमेंट कम्यूनिटी सेंटर का करते हैं और संत जन उत्थे ही पधारे हुए हैं और वो हर वेले नाल सिक्योरिटी भी होंदी है और हर जगह जिथे जिथे भी शेड्यूल बने हैं उस हिसाब के नाल वो जाते हैं। और 20 तरीक नूं
ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ 24 ਆਵਰਸ ਹੋਏ ਨੂੰ 6 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 200 ਈਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਪੂਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਰਸਮ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਐਨੀ ਸਟੇਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਸਟਰੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਲਖਵੀਰ ਹੀਰਾ ਜੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੋ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਲਿੱਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲਖਵੀਰ ਹੀਰਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਿਸਿਸ ਹਨ ਮਿਸਿਸ ਅੰਜੁਮਨ ਹੀਰਾ ਔਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜੋ ਹਨ ਮਿਸਟਰ ਗਰਦਾਰੀ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਇਹ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹਨ ਸੁਖਵੀਰ ਹੀਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸੁਮਨ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਲਚਰਲ ਕੋਈ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਯਾਨੀ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। And we always, every year we celebrate Independence Day in the sport of cricket. We know although our national game is hockey, but cricket is more and more popular in India. And while playing cricket, we should not forget our great wizard, hockey wizard, Dhyan Chand. We should not forget P.T. Usha. We should not forget Michael Pereira, a flying Sikh, Milkha Singh. We remembering all other sports in mind and playing cricket in good spirit. And cricket stalwarts like Sunil Gavaskar, Kapil Dev and Sachin Tendulkar are the inspirations for you. And play the game with the spirit of the game. And at this very moment, because it is Independence Day, I want to reflect upon few things about independence. Because our country was 100 years under shackles of foreign rules, and first time in 1857 the first war of independence started with our great Mangal Pandey and the patriotism supported by Maharani Jhansi Ki Rani, Nana Saheb, Tankya Tope, and our old grand man Dadabhai Naoroji. In 1867 he formed East India Association, and he was the first Indian to be elected as the member of House of Commons, and it is a great thing. And in 1885 H.O. Hume formed Indian National Congress, and Indian National Congress is the biggest organization, and it played vital role in achieving our independence. And when we see the year 1916, our great Iron Man Bal Gangadhar Tilak, who said, "Freedom is my birthright and I will have it." And idea was supported by the Lion of Punjab Lala Lajpat Rai and Lion of Bengal Bipin Chandra Pal. And then in 1919 India faced a greatest tragedy in Jallianwala Bagh, where hundreds of people died, including women and children. After that great tragedy, Mahatma Gandhi came into the freedom struggle. He launched very big, unique movements like non-cooperation movement in 1920, movement like civil disobedience movement in 1931, and movement like Quit India movement in 1942. But when we look upon the other side of the coin, we had great revolutionaries. Freedom. A moment comes which comes rarely in history when we step out from the old to the new. When an age ends, when the soul of a nation, long time suppressed, finds utterance. We end today the ill fortune, the period of ill fortune, and India discovers herself again. That was a great speech from our first Prime Minister, Pandit Nehru. And after that, the big task in front of us was the Constitution of India. The drafting committee was formed
and headed by Dr. B.R.G. Ambedkar. They gave us very popular, very big and powerful constitution. And having that constitution, India started progress in their way. Doesn't really matter it was science, technology, sport, or music, arts, or Bollywood. Doesn't really matter. India progressed in its own way. And as ever, I always dedicate, sir, Bhagat Singh's song on this auspicious occasion, on a very fateful day. I want today as well, if you allow me. And the chairman of Association, Cricket Association Austin, I want a moral boost. Sir. ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है, तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के, फूल हर डाल से, फूल हर रंग से, फूल हर डाल से, नाम कुछ भी हो देखी। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਯਾਨੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 108 संत नरिंजन दास महाराज जी भी अपने चरण पाउणगे और संगतां नूं दर्शन दीदारे करनगे। सो बयाना की गल कर रहे थे, 2-4 मिनट असीं होर लैणे बयाना वास्ते, क्योंकि लखवीर हीरा जी और वो सारे जो ऑर्गेनाइज करते हैं और हिज एक्सलैंसी यानी अंबैसडर ऑफ इंडिया वो आते हैं, अपना पहला झंडा फहराउण की रस्म करते हैं और बाद दे आके प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जिहड़े उत्थे दे इस वेले जो अंबैसडर हैं हिज एक्सलैंसी मिस्टर जगदीप मौजूमदार एंड जसवीर कौलधर जी जो हैं बयाना दे, वो सारा खाने का इंतजाम करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके दे नाल अपना इस इंतजाम करते हैं। और ग्लोबल रविदासिया तो जिस तरह कि लखवीर हीरा जी जनरल सैकटरी भी हैं और केशव टांडा जी भी उत्थे आए सन और ये भी सारे बहुत वध चढ़ के हिस्सा लेंदे हैं। मैं थोड़े उत्थे दे जिहड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं मैं उन्होंने कुछ ना लेने, उस तो बाद आप फोटो देख के फिर आप कॉन्सनट्रेट करते हैं जो कि कंची टीवी स्टूडियो के विच जो अपना 6वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सो मिस्टर अरुण कांत मनोहरम एक काउंसलर साहब हैं उत्थे दे और इस तो बाद मिस्टर युद्धवीर जयरत जी हैं, मिस्टर गुरदीप वाजवा जी, मिस्टर पीयूष अग्रवाल जी, मिस्टर प्रमोद कुमार जी, मिस्टर सतनाम सनोत्रा और मिस्टर बिपिन कटारिया जी। ये सारे बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट अजीम शख्सियत हैं जो इकट्ठे होंगे हैं। नाल ही मिस्टर सोनू बेदी जी और मिस्टर सतीश अग्रवाल जी, मिस्टर परमजीत, मिस्टर सुनील दत्त जी, सांझी फैमिली, मिस्टर सुनील नरूला जी, मिस्टर केशव टांडा जी जिस तरह मैं पहला जिक्र किया, मिस्टर रामलबाया टांडा जी, मिस्टर जगदार टांडा जी जो कि कंची टीवी वास्ते भी उन्होंने बहुत स्टार्टिंग दे विच जो 24 आवर्स करना सीगा इन्होंने बहुत साथ दिता सीगा। और असी उस वेले बयाना दे विच सी असी संगतां तो बहुत जो भी सातों फंड इकट्ठे हुए सन असी कंची टीवी की जो टीम उत्थे गई सी वो फोटो भी दिखा लांगे। असी इकट्ठी करके जिन्नी भी फंड से असी दिते सी। चलो अगे चलते हैं। मिस्टर दीनदयाल टांडा जी, मिस्टर खुशवंत गोराया, मिस्टर संजय सहगल, मिस्टर सुखदेव चिब, मिस्टर कुलभूषण शर्मा जी, मिस्टर माइक ललवानी, मिस्टर अमरजीत पॉल जी, मिस्टर भास्कर दोबाल, मिस्टर रोशन सोनी जी, मिस्टर रमीना रेड्डी, केशापाल जी, चंदन दुग्गल जी और साडे जसवीर कौलधर जी, मनजीत थापड़ जी और नाल ही साडे लवली बयाना जी।
ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਯੰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਧਰ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਆ, ਜਗਤਾਰ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਆ, ਔਰ ਅਬਾਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ 24 ਆਵਰਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮਿਸਟਰ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੀਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਿਸਟਰ ਸਚਿਨ ਹੀਰ ਜੀ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਵਿਆਨਾ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਆਨਾ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆ ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਟੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੰਟਾ, ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2-2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ 1-2 ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂ ਯੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਾ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਆਨਾ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਟਾਰਟ ਵਿਆਨਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ਼ਵ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਧਰ ਜੀ, ਕੇਸ਼ਾਪਾਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਥਾਪੜ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹ 4 ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਵਿਆਨਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਸਰਾਜ ਜੱਖੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਸਟਿਊਡ ਕੈਂਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਣੇ
जो उत्थों प्लेलिस्ट किहड़ी होनी आ, किस तरह कोई अगर थोड़ा जिहा फेल आउंदा वो ठीक करदे आ। सो ये एक टीम वर्क है और जिन्ने भी प्रेजेंटर हैं वो भी उन्होंने दिल दे विच भी एक भावना है, क्योंकि वो अपने दिल तो आउंदे हैं और सेवावां करते हैं और किसी भी तरह की कोई भी उन्होंने कोई डिमांड नहीं होंदी। हालांकि कोई भी जो उन्होंने किसी भी टॉपिक ते प्रोग्राम या शो करना होंदा है वो अपनी पूरी रिसर्च करके आउंदे, क्योंकि मीडिया किस तरह की चीज़ है कि मीडिया दे विच बैठ के असी अनऑथेंटिक कोई भी गल नहीं कर सकते। अगर असी फिर फोटो भी नाल देखते रहते जी, वियना जी पहले फोटो देख लेंगे जी, ये साडे बहुत ही युद्धवीर जयरथ जी और नाल ही काउंसलर हैं जी मनोहरम, और ये नाल साडे केशव टाणे जसवीर कौलतर जी बैठे हुए हैं जी। हाँ जी, ये लखवीर हीरा, इन्हों के एक बेटे है क्रिस और युद्धवीर जयरथ जी और नाल ही काउंसलर साहब हैं जसवीर कौलतर जी हैं, और होर भी उन्होंने मिसिज है अंजुमन हीरा जी भी नाल ही हैं। हाँ जी, ये वियना के सारे लोग हैं नाल काउंसलर साहब के नाल, क्योंकि शाम को अंबैसडर साहब नहीं आते, सिर्फ काउंसलर साहब आते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फंक्शन। जो भी टीमां जितदियां, जो बेस्ट प्लेयर या बेस्ट टीम विनर या रनर अप जो भी टीमां आउंदियां, ये सारे अवार्ड्स हैं जिहड़े दिते जाते हैं। हाँ जी, ये लखवीर हीरा एक तिरंगे नूं इदां कर रहा कि इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू लखवीर यू एज वैल। और साडे जो झंडा जो अंबेडकर साहब ने फहराया तो हाँ जी, ये अंबेसडर साहब है जी, ये मिस्टर जयदीप मजूमदार, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन टावरिंग परसनैलिटी है जी ये, एंड वेरी एमिएबल नेचर है जी इन्हों की, बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही कि गल करके लगता ही नहीं है कि बहुत इंडियन फॉरेन सर्विसिज नूं बिलोंग, एक आम इंसान की तरह हर एक दी प्रॉब्लम नूं सुनते और बहुत ही लीनियंट हैं। बहुत इन्हों का भी असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सो आओ आप फिर असी कांची टीवी का जो 6th जो ओपनिंग सैरेमनी फंक्शन है वो बढ़ते हैं, क्योंकि जो मीडिया है उसकी इंपॉर्टेंस जी है वो बहुत ज़्यादा होंगी है, क्योंकि मीडिया एक 4th स्टेट है, चौथा स्तंभ डेमोक्रेसी का। और क्योंकि मीडिया ने हमेशा सच दिखाना होंदा है, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसनों भी दिखाना है, अगर कुछ ठीक हो रहा है तो उसनों भी दिखाना। और जदों मीडिया अपनी किसी एक समाज का या एक कौम का होवे तो फिर उहदे नाल ये हो जाता है कि जिहड़ियां साडियां बहुत सारियां इस तरह दीयां जो मजबूरियां होंदियां या साडे महापुरुषों के कीते हुए पुरुषार्थ होंदे हन, जिहड़े मेन स्ट्रीम चैनल आ वो नहीं दिखाते, फिर असी अपने मीडिया ते उन्हां नूं उजागर करते हैं और असी खुद आके अपने महापुरुषों का उन्हां दी वडियाई उन्हां दी महिमा गाउंदे हैं और उन्हां दी गुरबाणी नूं जन जन तक पहुँचाते हैं। क्योंकि कांची टीवी स्काई टीवी तो 772 चैनल पर चलता है और पूरे वर्ल्ड वाइड है, और तुसी फेसबुक ते भी देख सकते हो, ऑनलाइन वैबसाइट ते भी देख सकते हो। बहुत सारे साडे इस तरह के व्यूअर्स हैं जो कि आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, क्योंकि स्काई चैनल अगर नहीं भी लगा सकते तो एनीवेयर इन द वर्ल्ड थोड़ा आईफोन फोन उहदे तुसी वैबसाइट ते जाके कांची टीवी जो किहड़ा इस वेले चल रहा उत्तों तुसी लिंक तो ही टेलीविजन पूरे प्रोग्राम देख सकते हैं। सो ये अपने आप की बहुत बड़ी गल है, क्योंकि जो संत महापुरुष हैं जिस तरह संत निरंजन दास महाराज जी, मनदीप दास महाराज जी, या उन्होंने नाल जो होर प्रचारक साडे आए हैं दविंदर दास जी, मकसद है सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र बाणी का प्रचार ते प्रसार, और वो कर रहे हैं। इसी तरह संत रामानंद महाराज जी बाणी का प्रचार ते प्रसार करते सी, और वो देशों विदेशों जा जाके जो गुरु घर खिलाते सन, और गुरु घर खिला के फिर और नाल ही संगतां नूं जोड़ते सन।
और इन्ना उपराला करते सन, लेकिन मानवता विरोधी ताकतां नूं ये जो अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वियना की धरती में संत रामानंद महाराज जी को शहीद कर दिता। सो जो साडा जो एक कांची टीवी है, इसका उपराला जो यही है कि असी अपने महापुरुषों के जो किए हुए काम है, और ना कि सिर्फ एक समाज, ना कि एक धर्म, बल्कि क्योंकि हर धर्म तो जो सिखाता है वो एक इंसानियत ही सिखाता है, और इंसानियत ते इस करके इस मंच ते किसी दे नाल कोई भी वितकरा भी नहीं किया जाता। चाहे कोई भी धर्म का अपना प्रचार कर सकता है और कोई भी आके अपनी गलबात जिहड़ी कि करैक्ट और ऑथेंटिक होवे वो अपनी कर सकता। सो एक कॉल ले लेने जी असी। कॉल ड्रॉप हो गई है, चलो फिर वेट करते हैं। सो इसी तरह जो साडे जो उपराले हैं कांची टीवी दे, असी इन्हां ट्रस्टी साहबाना का और जो साडे प्रेजेंटर्स हैं उन्हों का भी असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेजेंटर सारे जिस तरह हरबंस लाल शौकी जी जो कि अपना प्रोग्राम लैके आते हैं, एतवार नूं संडे नूं वो प्रोग्राम लैके आते हैं, और उन्होंने प्रोग्राम का नाम होंदा है रविदास रहे प्रसन्न, और उहदे विच ओह सारी कौम समाज दीयां जिहड़ियां मुसीबतां या कोई प्रॉब्लम आउंदी आ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। और इस तरह जिन्हें भी प्रेजेंट हर तरह का प्रोग्राम, जिस तरह साडे जगदीप जी आ वो रंगा रंग प्रोग्राम गीतों का प्रोग्राम लैके आते हैं, और नाल उन्होंने साडे हरजिंदर मल जी होंदे हैं, और वैडनसडे नूं भी वो अपने सितारे प्रोग्राम लैके आते हैं। इस तरह साडियां बीबियां, साडे भोली रंधावा जी, बीबी गुरमीत कौर जी और बीबी माया जी, ये जो फ्राइडे नूं और संडे नूं प्रोग्राम लैके आते हैं, कर भला हो भला, इस तरह जो कि इंडिया दे विच जिस तरह असीं देखा कि बहुत सारे परिवार जिन्होंने बहुत जो इकनॉमिकली उन्होंने मदद करने की जरूरत है। तो आप एक कॉल पहले ले लेंगे, वियना तो कॉल आई है जी। हेलो जय गुरुदेव जी। हाँ जी दुगसा जी, जय गुरुदेव जी। आप जी नूं ते कांची टीवी दी सारी समुची टीम ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी। जय भारत जी। आप जी नूं पहला ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੋ ਬਰੇਗੰਢ 6ਵੀਂ ਬਰੇਗੰਢ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਕੇ ਟਰਸਟ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਬਿਆਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 6ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੂਕ ਜਰਾਉਣ ਲਾਈਆਂ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਬਿਆਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਿਆਨਾ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਉਦਣ 4 ਪਹਿਲਾਂ 1917 ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਾਚੇ ਪੀਜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਵੇਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨੋਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਗਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੇਨ ਉਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਆ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਲੀ ਕੇਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਹਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦ ਮਰਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ। ਹੜਾ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਤ ਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਰਵਿਦਾਸੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਆਪਣੀ ਫੁਲਵਾਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਤ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਜੀ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਬਹੁਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਸਵੀਰ, ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਸਵੀਰ ਵਿਆਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੋਖਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਆਪਸ में ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ। तो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਦੀਆਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਦ ਵਿਰੋਧ, ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ, ਈਰਖਾ, ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਵੱਛ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਮਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੋਖਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਲੈ ਲਈਏ, रविदास मनुकर बसन को दो ही एक ठाव, एक सुख स्वराज में दूसर मरगट गाँव, ऐसा चाहूँ राज में। राजनीति की गल कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति? अज की राजनीति नहीं जो इस वेले भारत देश के विच राजनीति चल रही है, ये राजनीति नहीं है। ये तो जो डिकटेटरशिप तो भी भैड़ी कोई चीज़, मखौटा तो जरूर डेमोक्रेसी का है, पर ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੈਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਅਗਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਭ ਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ जो भी किरत कमाई है वो अपने परिवार च ला के, अगर कुछ बचता है तो दीन दुखियों की सेवा दे विच लाइए। दीन दुखी की सेवा में लाग रहे हो रविदास, निस्वासर की सेवा सो प्रभु मिलन की आस। सो सासंग जी असी फिर अगे बढ़ते हैं कि 20 तरीक नूं, यानी कि कमिंग संडे जो है 20 अगस्त 2023 जो कांची टीवी के 6 साल पूरे हुए हैं, 24 आवर्स हुए हैं इस 24 घंटे होने की, जो 6 साल पूरे होने की खुशी दे विच कांची टीवी स्टूडियो दे विच सारे ट्रस्टी साहबाना वालों और साडे जिन्ने भी प्रेजेंटर्स हैं उन्होंने वालों उपराला, उन्होंने एक टीम वर्क वालों ये उपराला किया जा रहा है कि असी
ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਨਾ ਭੋਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਟੀਵੀ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਾ ਬੰਗੜ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਆ, ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਮਿੱਢਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਮਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਜਨੋਂ ਰਤੂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੋ ਕਿ PhD ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮੋਮੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ, ਮਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 500 ਜਾਂ 1000 ਪਾਉਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਿਆ ਮੈਮੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹਨ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਵਿੰਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਮਕ ਜੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਰੀ ਸੁਣ ਜੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖਿਆ ਫਲੱਡ ਦੀ ਜੋ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਔਰ 108 ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਵਸਾਈਏ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अनपढ़ पाहुन दर से लोहा कंचन हिरण हुए कैसे जो पारस न परसे देव सन से गांठ न छूटे काम क्रोध माया मत मत्सर इन पांचों मिले लुटे।
हम बट कभी कलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कभी न नासी। कह रविदास में समझ भूल परे जैसे बहुरे मोहे आधार नाम नारायण जीवन प्राण तन मोरे। ये एक महज शब्द ही नहीं है, ये बहुत बड़िया बड़िया पावन पवित्र शिक्षावां मिलदियां हन। असीं समाजिक बुराइयां नूं अपने मन दे विचों कढ दईए, असीं ईरखा नूं कढ दईए, असीं निंदिया नूं कढ दईए, असीं द्वैत भावना जिहड़ी साडे अंदर हैगी आ उस नूं कढ दईए तो जीवन बड़ा सफल हो जाएगा। फिर संतुष्टि आ जाएगी, और संतुष्टि जिहड़ी है सैटिस्फैक्शन सब तो बड़ा इंसान की जिंदगी का फैक्टर है। सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं सत संतोख संतोख सदाचार, सदाचार के नाल आ सदा संतोख जीवन को उदार। रविदास पैने आप देवते वो फिर देवता बन जाते, जिहड़े 5 विकार त्याग देंगे ना सतगुरु जी कहते देवता ही बन जाता इंसान तो। सो इन्ना कहते हुए आप जी की सेवा दे विच फिर हाजिर होवांगे जो भी हुक्म होएगा। और पाठां की लड़ी भी चल रही है, आप जी बेनती है कि पाठ भी बुक करवाओ जी। और इन्ने कहते हुए अगर कुछ गलत कह गया हो तो अनजान समझ के माफ़ करना। इन्हें कहते हुए अपना ख्याल रखना, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। इन्हें कहते हुए एक बार फिर जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी।